ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، شام میں سویدا کے ساتھ جو اس وقت صورتحال بھیانک بنی ہوئی تھی پرسوں سے کچھ دنوں سے، وہ حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ذرائع سے مل رہی تفصیلات کے مطابق شامی قبائل افواج نے جمعہ کے روز سویدا صوبے میں داخل ہونے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل ڈرون طیاروں نے سویدا کے اطراف میں نشانہ بنایا ہے، اور العربی نے وہ تصویر بھی ویڈیو شائع کی ہے ایک چینل نے، اس کا نظارہ ہم آپ یہاں پر کرا سکتے ہیں۔ یہ سویدا کا بتایا جا رہا ہے۔ عرب قبائل نے جمعرات کے روز دراصل عام نفیر کا اعلان کیا تھا، اور جتنے بھی قبائل تھے ان تمام لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں پر جو قتل عام ہو رہا ہے دیگر عرب قبائل کا، ہم اسے کسی بھی صورتحال میں قبول نہیں کریں گے، اور وہ جنوبی صوبے میں بدو قبائل کی مدد کے لیے نکل گئے۔ ان قبائل نے جرمن خبر رساں ایجنسی کو جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم شامی قبائل کے افراد سویدا میں بدو قبائل کے خلاف قتل و نسل کشی کی بھیانک وارداتوں اور بے گناہ شہریوں کی جبری نقل مکانی اور بے دخلی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے سپورٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ان قبائل کے آس پاس جو آ رہے تھے ان پر ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی جانب سے ڈرون حملے کیے جانے کے یہ مناظر اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور ادھر اسرائیل نے سویدا کے دروس کو انسانی امداد بھیجنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک خبر شائع کی ہے، اس کی ویب سائٹ کے مطابق وزارت خارجہ کی مالی اعانت سے دی جانے والی اس امداد میں کھانے کے پیکٹ، طبی ساز و سامان، ابتدائی طبی امداد کی کٹس اور ادویات وغیرہ شامل ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ اس وقت سویدا کی صورتحال ہے، جبکہ سویدا میں جنگ بندی کے سلسلے میں احمد الشرع نے کل ہی بیان جاری کر دیا تھا کہ وہاں پر اس وقت کسی بھی طرح سے جو آپسی مداخلت ہے، مڑ بھیڑ ہے، وہاں پر جنگ بندی کو جو ہے پوری طرح سے نافذ کر دیا گیا ہے، اور دونوں طرف کے دھڑے جو ہے وہ پوری طرح سے پرامن ہیں، لیکن ظالم صہیونی درندے اس میں مداخلت کرتے ہوئے شام پر حملہ کرنے کی جو ہے فراق میں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب سویدا میں اگلے آنے والے لمحے بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ دروز قبائل اگر وہ واپس جوابی کارروائیاں وہاں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت سویدا کے آس پاس میں شامی قبائل کے فوجی وہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بہت ہی خطرناک جو ہے وہ خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے اگر یہاں پر یہ صورتحال نہیں ہوئی، اور اس کے بہانے ظالم دہشت گرد صہیونی درندہ اسرائیل وہ شام پر حملہ کر سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر بھارت میں اسکولوں کو بم دھمکیوں کا دینے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ دھماکے سے اڑانے کی جو دھمکیاں مل رہی ہیں، جمعہ کے روز تو دہلی سے لے کر ممبئی اور بنگلورو تک ان تینوں شہروں میں جو دھمکیاں ملی ہیں اس کی جملہ تعداد 100 بتائی جا رہی ہے۔ یعنی بنگلورو میں 40 اسکول کو، دہلی میں 50 سے زائد اسکولوں کو، اور کچھ اسکولوں کو ممبئی میں جو ہے بم سے اڑانے کی دھمکیاں ملی، میل ملے۔ یہ لگاتار چوتھا دن ہے جب دہلی کے اسکولوں کو ایسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جمعہ کی صبح سول لائنز واقع سینٹ زیویئرز میں، پچھمی بہار واقع رچمنڈ گلوبل اسکول میں، روہینی میں واقع ابھینیو پبلک اسکول میں، اور بنگلور کے مشہور و معروف اسکولوں میں لگاتار اس وقت دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سب کے سب جو ہے بنگلور کے راجہ راجیشوری نگر میں کنگیری سمیت کچھ پرائیویٹ اسکولوں کو بم کی دھمکی ملی، اور بنگلور میں جیسے یہ چیز ہوئی تو الرٹ ملنے پر اسکولوں میں کئی ٹیمیں تعینات کی گئیں۔ روڈ کل 338 آٹومک میل .I وہ نامی میل سے یہ ساری دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اب اس سلسلے میں
जो है छानबीन हो रही है। कांदिवली के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल को आज धमकी मिली थी। तो नाज़रीन गिरामी, आखिर ये क्यों स्कूलों को धमकी दी जा रही है, इस सिलसिला आखिर थम क्यों नहीं रहा है, और पुलिस इस मामले में सही तौर पर पूरी जानकारी क्यों नहीं इकट्ठी कर रही है, किस अदावत और किस दुश्मनी की वजह से? क्या पुलिस और इस तरह के लोगों को सताने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि वो बार बार यहाँ पर दौड़ें, या वाकई कोई दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं दहशतगर्द? इन तमाम चीज़ों को तफसीलात जो है हासिल करनी होगी, इसलिए कि हर 2 दिन में जो है बच्चों को धमकाया जाता है, वालिदैन परेशान हो जाता है, स्कूल जो है इंतज़ामिया परेशान हो जाती है, बेटे बेटे छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाना पड़ता है, हंगामी तौर पर पुलिस को और सारे स्क्वाड्स को भाग जाना पड़ता है। कितना बड़ा सर दर्द है, और जब सारा कुछ हो जाता है तो कुछ मिलता नहीं है। आखिर ये लोग कौन है, ये कौन सी ऐसी साजिश है, ये कौन सा ऐसा इन लोगों की जो है एक टीम है जो लगातार इस तरह परेशान कर रही है? इस तरह देखना होगा। ये अलग अलग तफसीरें इस वक्त आ रहे हैं, जबकि आज 100 स्कूल को बैक वक्त जो है एक दिन में ये धमकियाँ मिलने की वजह से। नाज़रीन गिरामी, हमने अपने प्राइम टाइम में कितनी ही कांवड़ यात्रियों की गुंडागर्दियों की वीडियो दिखाया। हमने ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम चैनलों ने भी दिखाया, इंसाफ पसंद आज़ाद बोलने वाले कई यूट्यूबर्स ने दिखाया, और सूरत हाल किस कदर भयानक है रास्तों में गुजरना, जिस रास्तों से कांवड़िए गुजरते हैं उसको बयान किया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन इन तमाम चीज़ों का जिक्र करने के बजाय उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमा के रोज़ वाराणसी में एक प्रोग्राम के दौरान एक ऐसा बयान दिया जो सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि माशरती तकसीम को गहरा करने वाला है। उन्होंने मुहर्रम की जुलूसों को निशाना बनाया, उसको तशद्दुद, तोड़फोड़, आगजनी से ताबीर किया, जबकि कांवड़ यात्रा को इत्तेहाद का जश्न करार दिया। जबकि कांवड़ यात्रा में होने वाली दरिंदगी और कांवड़ यात्रियों की जानिब से अपनी ही कौम के लोगों को मारे जाने की वीडियोस और अपने ही धर्म के लोगों के होटलों पर तोड़फोड़, ये सारी चीज़ें जग जाहिर है। लेकिन इन खबरों को दबाने के लिए मुसलमानों के एक मामूली से मामले को लेकर के, जबकि वहाँ पर जो है वो एहतिजाज किया गया था। दरअसल मुहर्रम के जुलूसों से मुतालिक योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले हर मुहर्रम का जुलूस इंतशार, आगजनी और तोड़फोड़ का सबब बनता था। दूसरी तरफ सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा इत्तिहाद और अकीदत का अजीब संगम है। आज कांवड़ यात्री भक्ति के जज्बे से चलते हैं। 200, 300, 400 किलोमीटर तक कांवड़ कांधे पर रखकर हर हर बम बम के नारों के साथ सफ़र करते हैं। लेकिन उन पर भी मीडिया ट्रायल होता है। मीडिया ट्रायल क्यों किया जा रहा है? वो हकीकत दिखाई जा रही है, लेकिन उसको मीडिया ट्रायल कहा जा रहा है। अब इसी दरमियान में उन्होंने जो है कहा कि यहाँ हाल ही में एक जगह पर का जो ताज़िया ले जाता है मुहर्रम में, उससे पहले जो ताज़िया को ऊंचा ना करने की बात कही गई थी, लेकिन उस ताज़िए को ऊंचा करने की वजह से बिजली के झटके लगे, उसमें 3 लोगों की जानें गई। इन 3 लोगों की जानें निकलने की वजह से वो जो है वहाँ पर लोगों ने एहतिजाज किया। मैंने उनको कह दिया था कि लाठी के ज़रिए से उन लोगों पर हमला करे पुलिस को, ये इस बात का इजहार कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इन्होंने बहुत लंबा बयान दिया है, अलग अलग तरह की चीज़ें इस वक्त जो है शेयर की जा रही हैं। बैकैफ किस कदर जो है एक स्टेट के सीएम इंसाफ का तकाजा था कि सारी चीज़ों को पूरी तरह आवाम के सामने लाते, लेकिन एक हादिसे को जो है वो पूरी तरह से क्राइम से जोड़ रहे हैं, और जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको पुरअमन बता रहे हैं। और वो भी एक जो है यूपी के सीएम, ये कहते हुए इस वक्त सोशल मीडिया में इनके इस बयान पर लगातार तबसरे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं।
300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इधर नाज़िर गिरामी नमीशा प्रिया केस में जो उनको फांसी मिलने वाली इस सिलसिले में फलाही तंजीमें भी कोशिश कर रहे हैं। एक फलाही तंजीम ने यमन जाने की अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि हुकूमत से रुजू करके मशवरा करें। जहां नाज़िर गिरामी सेव नमीशा प्रिया एक्शन काउंसिल नामी फलाही तंजीम ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उसे यमन जाकर मकतूल के अहल खाना से बातचीत करने की इजाज़त दी जाए ताकि किसी बाहमी मुफाहमत की राह हमवार हो सके। लेकिन दरख्वास्त गुजार तंजीम का मौक़िफ़ है कि मकतूल के अहल खाना से बराह रास्त बातचीत के ज़रिए सज़ाए मौत को माफ़ कराने या कम कराने की कोशिश की जा सकती है। ताहम अदालत ने कहा कि इजाज़त देने का इख्तियार हुकूमत के पास है और दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि वो हुकूमत को इस बारे में बाकायदा दरख्वास्त दे करके देखे कि वो क्या कहते हैं। नाज़िर गिरामी, जब कोई किसी लड़की से मंगनी करे, उसके साथ घूमे फिरे, फिर अचानक मंगनी तोड़ दे तो आप क्या कहेंगे? अब इसी तरह का एक इल्ज़ाम कर्नाटक के एक बीजेपी एमएलए के बेटे पर लग रहा है। जहाँ नाज़िर गिरामी, यहाँ पर साबिक वज़ीर और हालिया जो रुकन असम्बली हैं बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं प्रभु चौहान, उनके बेटे पर यह इल्ज़ाम लग रहा है। जबकि उन्होंने प्रभु चौहान ने कहा है कि ख़ानदानी मामले को कुछ जो है सियासी दुश्मन वो पूरी तरह से सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। औरात के जो रुकन असम्बली हैं और साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने जो है प्रभु बी चौहान इनका नाम है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर लगाए गए इस इल्ज़ामात को कहा है कि जिस लड़की से मंगनी तोड़ी गई है वो अवामी सतह पर उनके ख़ानदान के लोगों के सामने ही तोड़ी गई है, और इस सिलसिले में उनको आगाही भी दी गई है कि मंगनी क्यों तोड़ी गई, दोस्ती क्यों तोड़ी गई। लेकिन इसके बावजूद इस मामले को कुछ सियासी दुश्मनी रखने वाले लोग ख़ानदानी झगड़ों को बाज़ार पर लाकर सियासी दुश्मनियां निकालना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने बयान जारी किया है। जबकि इनके बेटे पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने कई महीनों तक मंगनी के बाद इनके साथ घूमा फिरा, फिर आखिर में जो है शादी करने से इनकार कर दिया। अब एक मरतबा फिर एक मशहूर कर्नाटक के इलाके के जो है वो रुकन असम्बली होने और साबिक वज़ीर होने के नाते ये मामला कर्नाटक में इस वक्त ज़्यादा ही तबसरों का शिकार हो चुका है। नाज़िर गिरामी, रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो दुश्मनियां हैं, जो जंग जारी है, वो उस बात से तो आप वाकिफ़ हैं। लेकिन ये कहीं इजाज़त नहीं मिलती कि जब आपकी दुश्मनी चल रही हो तो किसी मुल्क की, दुश्मन मुल्क की निहत्ती खातून आपको ट्रेन में मिल जाए और वहाँ के लोग उस पर हमला कर दें। ऐसी एक वीडियो इस वक्त जो है कैफ से, यूक्रेन से जो है वायरल हो रही है, और इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि रशिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून यहाँ के मेट्रो में सफ़र कर रही थी, तो वहाँ मौजूद लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि उसका ताल्लुक़ रशिया से है, उसको न सिर्फ मारा बल्कि उसके जवाज़ के लिए ये भी कहने लगे कि उसका ताल्लुक़ रशिया से है और उसकी मॉब लिंचिंग करना जायज़ है। तो इस तरह से नाज़िर गिरामी इस पर हमला करने की वीडियो मुख्तलिफ़ तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़िर गिरामी, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, बिलखुसूस जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी आज छोटे छोटे स्कूल खोल दिए गए हैं, जिनकी उम्रें घर में खेलने की, माँ बाप की गोद में खेलने की होती हैं। ज़िंदगी और बिज़ी लाइफ और माँ बाप का जॉब में जाना, काम करना, वो जो है बच्चों के बचपन को छीन रहा है, और वो अपनी बिज़ी लाइफ में इस कदर मगन हो जाते हैं
کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ایسے اسکول جس کو کڈس اسکول کہا جاتا ہے ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہاں سے ایسی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں جس پر تبصرے چلتے ہیں اور بہت بھیانک جو ہے مناظر سامنے آتے ہیں۔ ایسی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ٹیچر جو ہے چھوٹی سی بچی کو بری طرح سے مار رہی ہے، جبکہ اس منظر کو کیمرے نے ہاف کیچ کیا ہے، لیکن والدہ نے اس ویڈیو کو دکھا کر کے پولیس تھانے میں اس وقت جو ہے شکایت درج کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یو پی کے کانپور میں اس چھوٹی سی بچے کو مارنے کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ کانپور کے ساکیت نگر میں یہ اسکول واقع ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کس طرح سے کڈسی اسکول میں بچوں کو بھیجنا بہت ڈینجر ہے، کیونکہ وہاں پڑھانے والی یا ان کا خیال رکھنے والی ٹیچرز وہ بچوں کو بری طرح سے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آخر میں اسی کے ساتھ بچیوں سے ہی وابستہ ایک دل دہلا دینے والی خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کس قدر ظالم ہو چکے ہیں۔ مسلم لڑکیوں کی تربیت میں کہاں کس طرح کمی ہو رہی ہے۔ جس لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے روشنی، اس کے ساتھ موجود اس کی بیٹی ہے جس کا نام سائنارا ہے، سونی کے نام سے بلاتے ہیں۔ روشنی جیسوال نامی، ادت جیسوال نامی شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اس طرح بنا رہی تھی تو بچی نے دیکھ لیا جس کا نام سونی ہے، سائنارا۔ اس نے ماں سے کہنے لگی کہ میں یہ اپنے والد سے کہوں گی، اور اس کے والد کا نام ہے شاہ رخ۔ اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی اپنی بیٹی کو، لیکن بیٹی ضد پر رہی کہ وہ اپنے باپ کو وہ سارا منظر بتائے گی جو اس کے آنکھوں کے سامنے یہ گندے حرکت کر رہی تھی اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دونوں نے مل کر کے اس کا گلا گھونٹا، اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس کی لاش کے سامنے بیٹھے، شراب پیا، گندگی پھیلائی۔ وقت گزرتے ساتھ بچی بیڈ پر ہی تھی، اس سے بدبو آنے لگی تو اے سی کے پاس رکھا، پھر اسے کچھ خوشبو لگائے تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ پھر دونوں نے بیٹھ کر کے جو ہے وہاں پر منصوبہ بنایا، سازش کی کہ کیوں نہ بچی کے قتل کو شاہ رخ کے نام پر کر دیا جائے جو اس خاتون کا شوہر تھا۔ شاہ رخ اس سمے جب یہ سارا ہو رہا تھا تو وہ اپنی بہن کے گھر تھا۔ یہ ظالم لڑکی پولیس تھانے جاتی ہے اور اپنے شوہر شاہ رخ پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا قتل کیا، لیکن پولیس کو شک ہو جاتا ہے کیونکہ بچی سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ حال فی الحال میں قتل نہیں ہوا تھا، اس کے قتل کیے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، بلکہ 36 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جب تحقیق کی تو اس درندے نے جو جیسوال جو اس کے قتل میں اس کی روشنی کی مدد کی تھی، اس نے پولیس کے سامنے سارا سچ اگل دیا۔ ایک غیر مسلم عاشق کے لیے اپنی 6 سالہ بیٹی کو مار کر اپنے مسلم شوہر کے خلاف قاتل ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک مسلم خاتون، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے تربیت میں کہاں چوک ہو رہی ہے اور ہم کس حد تک گرنے والے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔